बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों की हाल ने तुहाडे? ठीक हो दोस्तों? इस टाइम मैं रोही दे इलाके च फिर रहा, चोलिस्तान दे इलाके च फिर रहा। ते चोलिस्तान दे इलाके दी जेहड़ी कपाह है वो तुसी देख सकते हो। माशाअल्लाह किड्डी जबरदस्त ते किन्नी अच्छी नजर आ रही है। रोही दे इलाके दे विच इस तरह दी फसल होना बड़ी गल है, क्योंकि रोही दे इलाके च सब तो बड़ा जेहड़ा मसला है वो पानी दा है। सानू इत्थे पानी जेहड़ा है वो नहीं मिलता। उस तो अलावा लोकां ने इत्थे सोलर सिस्टम जेहड़े ने इंस्टॉल कीते ने, सोलर प्लेटां लाइयां ने। सोलर प्लेटां दे उप्पर लोग अपने टूबल चलांदे ने ते अपनी फसलां नू पानी दिंदे ने। साडी कपाह दे उप्पर चिट्टा फुੱਲ भी मौजूद है। उस तो अलावा साडी जेहड़ी कपाह है ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਂਡਾ बनना शुरू हो गया, जो कि कुछ दिनों च मुकम्मल मचोर टींडा बन जाएगा ते वो टींडा अगे जाके सानू फुट्टी देगा। दोस्तों रोही दी कपाह माशाअल्लाह तुसी देख रहे हो, सानू किन्ना सोहना रंग दे रही है। सबज रंग, गहरा सबज रंग दिखा रही है। किसी जगह तो भी ये कपाह सानू ये शो नहीं करवा रही कि स्ट्रैस विच है, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई दबाव है। ते माशाअल्लाह हर चीज़ ਇਹਦੇ ਤੇ मौजूद है। फुੱਲ मौजूद ने, टींडे लगे हुए ने। उस तो अलावा रस चूसण वाले कीड़े जेहड़े ने वो माशी नुकसान दे शरह तो थल्ले ने। सुंडी दा अटैक इत्थे नहीं है। रोही दे अंदर इस तरह दी फसल होना बड़ी गल है। रोही दे इलाके च असी देखने आ कि आम तौर ते कपाह या कनक ही काश्त कीती जांदी, क्योंकि इत्थे पानी दी बहुत कमी हुंदी है। लोगां ने सोलर प्लेटां ला के ते ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਪਾਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋही ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਰੋही ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋही ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, लेकिन अजकल साड़ी ज़रात, साडे जमींदार इन्ने एडवांस हो चुके ने कि उन्होंने रोही दे अंदर झोना काश्त करना शुरू कर दिता है। ते आपां झोने दी फसल भी जाके वेखने आ कि झोने दी फसल जिहड़ी रोही च काश्त कीती गई है ओहदे की हालात ने। उस तो अलावा आ खजूर दा दरख्त भी इत्थे मौजूद है। खजियां दे दरख्त एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे खजियां दे दरख्त इत्थे मौजूद ने। ते ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਰੋही ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ गंद वाला स्प्रे शुरू च नहीं किया होगा जिहड़ा इत्थे सानू गंद जड़ी बूटियां देखने नू मिल रही ने। उस तो अलावा है तुसी देख रहे हो कि झोना पानी वाले इलाके च या जिहड़े इलाके च झोना काश्त किया जांदा है उस इलाके नालों यह झोना सानू माठा नज़र आ रहा है। लेकिन हिम्मत की गल यह है कि रोही दे अंदर इन्हां ने डिसीजन किया है झोना काश्त करन दा। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਦ ਦਾ ਛੱਟਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਧੋੜੀਆਂ 'ਚ
ਪੀਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰੋਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਵੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਲਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਤਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਨ 35 ਮਨ 42 ਮਨ 43 ਮਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਝੋਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 100 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਈ ਹੈ, ਚੋਲਸਤਾਨ ਹੈ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੈਂਡਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਰੋਈ ਹੈ, ਰੇਤਲਾ ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਰਕਬਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਈ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਰੋਈ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੋਈ 'ਚ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸੇ
ਟਿੱਬੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਪੂਰੀ ਰੋਈ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਠੀਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਕਬਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰੋਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰੋਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।